call on stage Mir Shahrukh Islam, co-founder and CEO of Bondstein Technologies Limited. Mr. Shahrukh Islam on stage. The next panelist would be Mr. Mir Saqib, co-founder of Cramstack. Can we have a round of applause for the participants? The next panelist would be Mr. Shubho Rahman, founder and CEO of MyAlice. The next participant would be Saraban Taharu Turin, co-founder of Turtle Venture Studio. The next panelist would be Mr. Rubayat Farhan, co-founder and CEO of MarcoPolo.ai. And the next panelist would be Mr. Aziz Arman, co-founder and CEO of Jatri. Can we have, last but not the least, Mr. Dipto Saha, co-founder and COO of AgroShift on stage, please. And today's session would be moderated by Mr. Zafir Shafi Chaudhuri, co-founder and CIO of Bondstein Technologies Limited. Thank you, everyone. Mr. Chaudhuri will take on the session. Thank you very much for having us here. I am Zafir Shafi Chaudhuri, co-founder and CIO of Bondstein Technologies Limited. Here presenting to you the amazing bunch of guys and from Forbes Under 30. So who is very excited about this? আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি, আমি আজকের সেশনটা বাংলায় করব। So if anyone doesn't understand Bangla, I'm really sorry. So let's proceed. আমাদের সেশনের টাইটেল Smart Bangladesh in the Eyes of Youth. Smart Bangladesh in the Eyes of Youth. So you can see সবাই under 30 অথবা কাছাকাছি 30. So yes, we are representing youth. And আজকের সেশনে আমাদের সাথে আমাদের অ্যামেজিং প্যানেলিস্ট আছেন। প্রথমে আছেন মীর সাকিব ভাই, co-founder Cramstack and as well co-founder and CEO Dossier. We have Mir Shahrukh Islam, co-founder and CEO Bondstein Technologies Limited. We have Shubho Rahman, founder and CEO MyAlice. We have Saraban Tohura Turin, Turtle Venture Studio. We have Dipto Saha, co-founder and COO AgroShift. Tasfia Tazbin, co-founder and CEO MarcoPolo.ai. Rubayat Farhan, co-founder and COO MarcoPolo.ai. And unfortunately, we have one person still reaching us from a very distant place. That is Aziz Arman Bhai from Jatri. He's the co-founder and CEO. I'm not sure he'll be able to make it, so I earnestly convey his sorry to you. So let's proceed with the session. So at first I would like to say, আমি আজকের সেশনটা চাচ্ছি যেহেতু ইটস এ ইয়ুথ সেশন এন্ড আমাদের সামনে আমাদের পুরো অর্গানাইজেশনটা আসলে ইয়ুথ বেসড। JCI ইজ অ্যান অর্গানাইজেশন যেখানে আসলে 18 থেকে 40 বছর সবাই পার্টিসিপেট করতে পারে, মেম্বার হতে পারে। তো আমরা যেহেতু ইয়ুথকে রিপ্রেজেন্ট করছি, আমি আসলে কিছুটা ইনফর্মালি আজকের সেশনটা ক্যারি আউট করতে চাই। সো আপনাদের কাছে আমার প্রথম ইনফর্মাল প্রশ্ন, আমি আগেই সবাইকে বলছিলাম প্লিজ প্রথম পার্টটা আমি একটু ইনফর্মাল রাখবো এবং এটা আসলে আমি পুরোপুরি ডিসক্লোজও করি নাই যে কী করবো। সো আই উড লাইক টু সে যে আপনারাও সবাই একটু ইনফর্মালি নেবেন প্রথম পার্টটা। আচ্ছা, সো প্রথম কোয়েশ্চেন ওপেন ফর এনিওয়ান হুএভার ওয়ান্টস টু আনসার। ফোর্বস আন্ডার 30 যেদিন রিলিজ হলো তারপর থেকে হাউ ডিড ইউর লাইফ চেঞ্জড? কী হয়েছিল? একটা স্পেশাল ওকেশন, কিছু একটা, লেটস সে আমি যদি এক্সাম্পল দেই আপনাদের লাইফের কোনো big event that happened just because Forbes, কেউ বিয়ে করেছে আমাদের মাঝখানে ফোর্বসের পরপরই। So yeah, many things happened. I want to know this informal bit, যে আসলে ফোর্বসের লিস্টে নাম আসার পর what actually changed in your life? Anyone? শুভ বলছি। I think আমার পার্সপেক্টিভ থেকে যেটা হয়েছিল, it gave me a lot of confidence. সো বাকিদেরটাও হয়তো সিমিলার হবে। কনফিডেন্সের রিজনটা ছিল ফোর্বসের এই জিনিসটা আমার টার্গেট ছিল অ্যাকচুয়ালি। আই হ্যাভ টার্গেটেড ইট ফর 2 years অ্যান্ড ফাইনালি যখন এটা অ্যাচিভ করতে পারছি তখন মনে হয়েছে যে ইফ উই ক্যান সেট টার্গেট ফর এনিথিং অ্যান্ড ইফ উই ক্যান ওয়ার্ক টুয়ার্ডস দ্যাট উই ক্যান অ্যাচিভ এনিথিং। সো আই থিঙ্ক দিস ওয়াজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনফিডেন্স বুস্টার। অ্যান্ড এরপরে আমার মোটামুটি বিজনেস অ্যান্ড অন্যান্য সেক্টরে যেটা হয়েছে যাই felt like if I can target anything and do work likewise, I can achieve that. So I guess that was a very important achievement in my life.
Hello everyone that's been here from Marco Polo AI. So সব থেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে আর মানুষকে মানে যেই প্রশ্নটা সবাই সব থেকে বেশি করতো মার্কো পোলো এআই কি করে এইটার উত্তরটা অনেক ইজি হয়ে গেছে কজ ইভেন ফর মাই ড্যাড আমার আব্বু আর এখন আমাকে ফোন দিয়ে বলে না যে চাকরি করো না কেন এটা হলো কি আমি বলবো যে 1 নাম্বার অ্যাচিভমেন্ট নাও হি নোজ যে আচ্ছা ঠিক আছে মেয়ে তাহলে হয়তো বা রাইট ট্র্যাকে আছে সো ইয়া অ্যামেজিং I will স্টুডেন্ট আপু second that. Me and my co-founder was on the audience. We made it to the Forbes, who happened to be my husband as well. And after Forbes, it made my father-in-law famous in US. He recently shifted to US. He was finding it hard to be friends with people, with the Bangladeshi community. And after Forbes happened, he called us and said, you know, people are giving me other sort of attention. So thank you guys. So that's something happened. That's amazing. That's the power of Forbes, right? Peers group, friends, সব কিছুর মধ্যে সবার কাছে একটা স্পেশাল ফেম চলে আসে আচ্ছা সো এনি মোর এলস দীপ্ত তো বলতেই হবে ভাই জেসিআই ইভেন্টে দাওয়াত পেলাম সো রাইট big round of applause for him yes So, that's a life achievement একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হয়েছে সো যেহেতু আমরা আরএমজির সাথে কাজ করি সো আই ওয়াজ অ্যাপ্রোচিং ওয়ান বিগ আরএমজি ওনার ফর লাইক past 2 months every week I used to send a message sir can we get a meeting he is eventually from বুয়েট অনেক সিনিয়র লাইক আমার বাবা মার বিয়ের আগে উনি বুয়েট থেকে বের হয়েছে সো ফোর্বস হওয়ার পরে আগের 2টা মেসেজ সিন জোন কংগ্রেচুলেট করছে আমি থ্যাঙ্কস স্যার মিনস আ লট আমি আর বলি না যে আবার ফ্যাক্টরিটা দেন একটু উনি রিপ্লাই দিছে যে স্যার বলবা না ভাই ডাকবা জীবনে চলার পথে সাথে আছে ইভেন্চুয়ালি গট দ্য ফ্যাক্টরি এই যে স্যার থেকে ভাই হয়ে যাওয়ার গল্প এগুলোই কিন্তু আমাদের ফোর্সের গল্প রাইট আচ্ছা নেক্সট আর কেউ সাকিব ভাই প্লিজ এনিথিং I think after মানে so যখন ফোর্বস আসছে তার ঠিক আগে দিয়ে I was exiting Cramstack so I think এখানে সবার পজিটিভ ইম্প্যাক্ট হয়েছে বাট after getting into the Forbes list আমার অনেক থেকে প্রেশার আসা শুরু করছে so I don't know about others but it's a good list and also it helped me with my next venture that I'm working on that confidence is শুভ ভাই যেটা বলতেছিল it helps আর কি but there are some other pressures from the society when you get to the list. I know some of you know, but yeah. I'm sure Bhaiya je this is something leading towards a very big new phase of your life. So definitely এটাও আমি ভালো চোখে দেখবো আপনি এখন ডসিয়ার নিয়ে আছেন এবং you are working with Web3 technology man. This is something. This is going to be the future. So yeah, I'm sure it will be really good. আচ্ছা, one person is still a bit shy. আমি তো জানি তোমার কি হয়েছে বলো প্লিজ সো বেসিক্যালি ভাই আমার ফ্যামিলি মানে আমার আব্বু তো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি সো আমার আব্বুর অনেক ইচ্ছে ছিল যে আমিও গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হব বিসিএস দিব অ্যান্ড অল তো হি পুশড মি আ লট আফটার মাই আন্ডারগ্র্যাড ফ্রম বুয়েট তো এরপরে লাইক হি ওয়াজ রিয়েলি মানে যখন আমি একদম বিসিএস পারসু করি নাই তখন অনেক মন টন খারাপ ছিল আলটিমেটলি তার মাথায় ছিল সবসময় যে আচ্ছা তার ছেলে ইফ ইউড হ্যাভ ট্রাইড যে হয়তো বা পারতো বিসিএসে বা এই টাইপের পজিশনে যাইতে পারতো সো ওয়েন দ্য ফোর্বস অ্যাকচুয়ালি এইটা হলো দেন হচ্ছে হি জাস্ট সবগুলা পেপার কাটিং নিয়ে সে হচ্ছে একটা ক্যাটালগ ক্রিয়েট করলো সব ফ্যামিলি গ্রুপগুলোতে সে ওইটা শেয়ার করতেছে হি ওয়াজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ওয়ান ইন দ্য ইউনো ওই দিন সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি লাইক রিয়েলি গেভ মি আ মোরাল বুস্ট এভরিথিং গ্রেট সো ইয়া আমরা পরের ফেজে যাচ্ছি যেখানে উই উইল টক অ্যাবাউট সায়েন্স ফিকশন আচ্ছা নট অ্যাবাউট স্টার ট্রেক অর স্টার ওয়ার্স we'll talk about the science fiction we are living in right now that is the journey towards smart Bangladesh so এই সায়েন্স ফিকশনটাই 2041 সালে কি হবে that will be written not by Isaac Asimov not by Mustafa এই let's say বাংলাদেশের মোহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যার but with these people right in front of me তারাই কিন্তু আসলে এই গল্পটা লিখবে সায়েন্স ফিকশনটা এবং সেটার মধ্যে কিন্তু আমরাও আছি এই জার্নিতে এই সায়েন্স ফিকশন লেখার ক্ষেত্রে I want to know your input যে আপনি কি মনে করেন আমি একজন করে যাব যে আপনারা তো প্রত্যেকেই অলমোস্ট ডিফারেন্ট সেগমেন্ট থেকে আছেন একজন এক একটা বিজনেস পার্সু করছেন একজন এক একটা পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন সেই ইন্ডাস্ট্রির এগেনস্টে আপনি কি চিন্তা করেন যে আপনাদের ইনপুট কি হবে আমি শাহরুখের কাছ থেকে স্টার্ট করতে চাই শাহরুখ প্লিজ IoT নিয়ে what do you think in 2041 what will be the science fiction
Yeah, simple IoT device could have solved a lot of things, right? So, আমি একটু ফার্স্ট কোয়েশ্চেন থেকে একটু কনটেক্সটটা নিয়ে স্টার্ট করতে চাই। I missed you. No worries. I actually don't know about what changed in my life, but I have seen one of my very close friends who happened to be one of the first under 30 lister, how his life has changed. So I think that from the tone that I'm speaking, you understand from which point his life has changed, not getting into more details, right? But let's get into smart Bangladesh context. How do we see our country going forward? So you see, in 2041, I see a Bangladesh as a more inclusive country, because if we look into our country at this point of time, we see a lot of different spectrums, and we have different concentration in a lot of different spectrums, including economic spectrum, including technology inclusion segment spectrum. So in 2041, আমি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে একটা country, একটা system, একটা platform which really allows an individual person, irrespective of his education or technological capacity, to actually enjoy the benefits of technology. It's not the IoT, AI, or ML, but in principle, it's the experience that should allow an individual, a very layman individual, to enjoy the benefits of technology. By meaning, they don't need to stand in queue for doing a passport or changing their NIDs. They don't need to, government doesn't need to figure out who needs subsidies and not, right? People who are in hunger, there will be a system to actually identify how people can actually benefit them, right? There are a lot of donor agencies, there are a lot of people who wants to help these communities. But how do you create that bridge? How technology can empower that? So for me, Smart Bangladesh is a scenario where technology is empowering all these individuals to get a better experience. So yeah, that's what I envision. Absolutely. So experience is the key, right? And we, as an industry, technology is mainly making experience for everyone. A new experience, sci-fi যেটা বললাম, sci-fi experience যেটা আসলে এখন sci-fi সেটা আসলে ভবিষ্যতে গিয়ে লাইফস্টাইল হয়ে যাবে। Anyways, next আমরা যাচ্ছি তাসফিন তাসবিয়া আপুর কাছে। আমরা জানতে যাচ্ছি what's your science fiction for 2041 in terms of marketing tools and automations? What do you think? কি হবে আসলে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাইয়া। সো আমার ডেফিনেটলি যেটা ভিশন সেটা হচ্ছে গিয়ে যখন কেউ কোনো বিজনেস স্টার্ট করবে, আমরা সোর্সিংয়ের কথা চিন্তা করি বা ডেলিভারি বা হোয়াট নট, আমি মার্কোপোলোটাকে ওই স্টেজে নিয়ে যেতে চাই যে বাই ডিফল্ট তাদের মাইন্ডসেটে আছে মার্কেটিংয়ের জন্য তো মার্কোপোলো আছেই। সো এই কনসেপ্টটা যাতে অলরেডি চলে যায় সবার মাইন্ডে, ইটস নট অনলি ইন বাংলাদেশ বাট গ্লোবালিও অ্যাজ ওয়েল। So definitely that's my target in terms of my product and my growth. আর সায়েন্স ফিকশন ওয়ার্ডটা একটু বেশি হেভি হয়ে যায়, বাট আমি যেটা মনে করি যে বাই 2040 এখন যেরকম আমরা আরএমজি বা গার্মেন্টস সেক্টর নিয়ে আমরা উই আর ভেরি প্রাউড অফ ইট, যে একটা আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর আছে যেখানে হচ্ছে কি আমাদের রেভিনিউ আসছে অনেক, মানে বলা হয় যে আমাদের মূল চালিকা শক্তি ওয়ান অফ দ্য লাইক হচ্ছে আরএমজি সেক্টর। সো এই সেক্টরটাতে যাতে বাংলাদেশি বেসড ডিজিটাল প্রোডাক্টস যেগুলো হচ্ছে গ্লোবালি সেল হচ্ছে, এখানেও অলরেডি কয়েকজন ফাউন্ডার আছেন যারা কিনা এই জিনিসটাতে নিয়ে এই ধরনের বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছেন। সো ওই যে প্রোডাক্ট এক্সপোর্টার ডিজিটাল এক্সপোর্টার ওইখানেও হচ্ছে কি আমি দেখতে চাই যে বাংলাদেশ ইজ লিডিং দ্যাট প্যাথ। Amazing. So Bangladesh will be leading in these segments, definitely. Next আমরা যাই আপুর কাছে। What's your thought on venture capitalists and this ecosystem? যে 2041 ব্যাপারটা আসলে বাংলাদেশ কোথায় যাবে, স্মার্ট বাংলাদেশে এই ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলবে? থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় আমি তো খালি কোনো একটা পার্টিকুলার স্টার্টআপকে রিপ্রেজেন্ট করি না, যেটার জন্য হয়তো আমার জন্য এটা পার্টিকুলারলি বলা খুব টাফ। আমরা যেটা নিয়ে কাজ করতে চাই, infrastructure development of startup being funded in Bangladesh, right? Not only startup, also enterprises, also maybe some power plants, maybe some solar power plants, right? So আমার কাছে মনে হয় when we talk about smart Bangladesh, we need to understand Dhaka is not the face of Bangladesh, right? And we need to also acknowledge the fact that making Dhaka smarter is making it slower as well, right? We are getting everybody in Dhaka
we're asking everybody to come to Dhaka, join a startup. Even if I want to hire someone from Chittagong, I'll have to ask that please come to Dhaka and join my team, right? So that needs to be decentralized to be able to, function as a smart country. Even being in Nilphamari, people should be working with Shubhabai, people should be working for AgroShift, people should be working for all of us, right? I think we need to work on that as a country, as a nation. Number two, যেটা আমার মনে হয় যে সায়েন্স শুধু টেকনোলজিক্যাল সায়েন্স নিয়ে কথা না বললেও we need to talk about educational science, we need to talk about social science, we need to talk about financial science. How much do we know about it, right? And educational segment, আপনি যত প্রবলেম খুঁজে বের করবেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বানানোর উদ্দেশ্যটা কি? To solve bigger problems, right? The solve problems that we face every day. যদি আপনাকে মনে হয় যে আমাকে আসলে প্রবলেমের রুটে যেতে হবে, it's always end up in the education. It's always end up in the education, right? And we need to focus more on that. We need to bring investment to education. It has to be more practical. As you said, ভাইয়া যেটা বললো যে এক্সপিরিয়েন্স টেকনোলজি যে জানে না তার জন্য টেকনোলজি ইউজ করাটা ইজি হওয়াটা কেন দরকার? বিকজ দে আর স্ট্রিট স্মার্ট, রাইট? দেয়ার ইজ আ টার্ম কল স্ট্রিট স্মার্ট, যে তুমি রাস্তায় বের হয়ে গেছো, ইউ নো হোয়াট টু ডু, হারায় যাওয়া ছাড়া কীভাবে বাসায় ফিরে আসতে হবে, উইথ অর উইদাউট টেকনোলজি, using your brain. And that comes for practical education, I believe. So these, number three I want to talk about, the government is trying so hard to build high-tech parks around the country, right? I think we need to put a lot more effort in those high-tech parks. Like someone who's starting a startup tomorrow, they cannot wait for 21 days to get a license. That's it. They cannot. This is not fair. Right? Whoever is doing startup, we are going beyond our capacity, right? In Bangladesh, it's not easy, we have to agree. And then wait for a license to get in my hand for 21 days does not make any sense, right? That needs to be automated along with the NID card, along with the passport, as Bhaiya said. I don't want to stay in the queue to attend the passport. All of us have to attend the summit in US, right? We don't know if we are going to get the visa or not. So how are we promising a smart Bangladesh? We need to figure out the roots of the problems first. So in high-tech park, what I want to say is, if we could put a small city corporation subsidized office, they will get the license within 1 day. If there could be any bank, digital banks branch, put in the I don't want to live in Niketan or Gulshan. If the high-tech park is, full of services like that, a city corporation branch, a banking branch, a passport office branch, or or an agency working towards for the startups to get the visas for them. Yes, last year, Tasfia couldn't go to, South Korea for a challenge, right? Because this COVID was going on, and she had to quarantine with some laborers that are, no offense to the laborers, but she needed to be there within 2 days, right? So there should be agencies that's working for them. For me, what I want to build a $100 million fund for early stage startups, which I'm almost there. I already raised $1 million. I'm closing $5 million yesterday. And, there more is coming in. I can do my job, but I can request all of us to do our part of the job. That's it. Thank you. Very insightful, very, very insightful. Thank you very much. আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাই। আপু যেটা বললেন সেই ব্যাপারে আসলে আমাদের গভর্নমেন্টের আসলে এখন থেকেই কাজ করা উচিত, যে তারা কাজ করছে না, কিন্তু আমরা যদি কিছু স্পেসিফিক ব্যাপার বলতে পারি যে গভর্নমেন্টের এইসব জায়গায় কাজ করা যেতে পারে, যেমন হাইটেক পার্ক বা এই সেন্ট্রিক যে ফ্যাসিলিটিসগুলো সেগুলোকে আসলে একটু ইন্টিগ্রেট করা উইথ পাবলিক সার্ভিসেস, যে সার্ভিসগুলো আমাদের পেতে অনেক সময় সমস্যা হয়। Bhai, whatever has happened so far, so good for us. Absolutely. It didn't happen in any other country this fast. Absolutely. Right? We have to acknowledge the fact that our government tried their best. All I'm trying to say is we need to do our part of the job to make it work. Absolutely. I'm just complimenting to that as well, যে আমরা আসলে এই সাজেশনগুলো দিতে পারি, যে সাজেশনের থ্রুতে আমরা যে নতুন কোম্পানিগুলো হচ্ছে যারা খুবই প্রসপেক্টফুল, যেমন বিভিন্ন জায়গায় অনেক ফান্ড নিয়ে আসছেন, অনেকে অনেক দেশের জন্য কিন্তু এই ধরনের ফান্ডগুলো ব্যবস্থা করছেন, তাদেরকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য যে সার্ভিসগুলো দরকার সেই সার্ভিসগুলো ইন্টিগ্রেশন কিন্তু খুব দরকার। তার কারণে কিন্তু অনেক বড় বড় অ্যাচিভমেন্টও আসলে
অ্যাভেল করা বাংলাদেশে টাফ হয়ে যায়। তো এই জায়গায় কিন্তু আসলে আমাদের তাদেরকে ফ্যাসিলিটেট করতে পারলে অ্যাজ এ হোল নেশনের লাভ। সো ইয়া, ডেফিনেটলি ইটস আ ভেরি গুড পয়েন্ট, ভ্যালিড পয়েন্ট। আই এম হোপিং যে এখানে যেহেতু আমাদের গভর্নমেন্ট স্টেক হোল্ডার্সরা আছেন, দে উইল রাইট ইট ডাউন, get it in proper attention. So next আমাদের আছেন রুবায়াত, please share your view. What do you think about in 2041 your industry, or specifically targeting? Targeting means you are also already working in a marketing automation tool, right? So targeting is one of your big challenge. এখন তো টার্গেটিং এর অনেক নতুন নতুন ট্রেন্ড আসছে। How do you think marketing automation tools will be used in 2041 to target people using data, using big data, using machine learning? What do you think? সো আলটিমেটলি ভাই 2041-এ এখন যে সেগমেন্টটা আছে, যে ডেমোগ্রাফিটা আছে, আলটিমেটলি জেনজি হইতেছে লিড দিবে আলটিমেটলি 2041-এ ইনোভেশনটা। সো এই ইনোভেশনের সেগমেন্টটা যেটা হয়, এই জেনজি হচ্ছে অনেকগুলা তার প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে তার কনসেন্ট্রেশনটা ডিভাইডেড থাকে। এতগুলা প্ল্যাটফর্ম আছে, টুইচ, স্ন্যাপচ্যাট, অলরেডি টিকটক ইজ বুমিং, নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম আসবে, নতুন প্ল্যাটফর্ম আসবে। সো এই যে ক্রস প্ল্যাটফর্ম টার্গেটিং জিনিসটা, এই জিনিসটা অনেক বেশি ডেটা ডিপেন্ডেন্ট হবে, যে এই ইন্ডিভিজুয়ালটা কোনটাতে স্ক্রিন টাইমটা বেশি দেয়। আলটিমেটলি অনেকটা ব্ল্যাক মিররের মতো, ওই যে একটা এপিসোড ছিল না, যে জায়গায় হচ্ছে লাইক আলটিমেটলি দিস ইন্ডিভিজুয়ালস আর বাইং ইয়োর স্ক্রিন টাইম, আপনি কতটুকু পর্যন্ত দেখতেছেন, ওই যে টাইমটা, ওইটা আলটিমেটলি বাই করার জন্য যে টাইপের টেকনোলজি ডেভেলপ করা লাগে ইন টার্মস অফ টার্গেটিং, ওইটার দিকেই ইন্ডাস্ট্রিটা আগাবে। এখনকার যে সেগমেন্টটা আছে, যে জেনজিরা হচ্ছে এখন যেদিকে আগাচ্ছে, যে সেগমেন্টটাতে আগাচ্ছে, সেই সেগমেন্টটাতে ভাই হচ্ছে তাদের যে অ্যাট্রিবিউটগুলা, ওই অ্যাট্রিবিউটগুলা দিয়ে হচ্ছে ট্রেন আপ করা, ডেটা ট্রেন আপ করা অ্যান্ড অল, ইন্ডিভিজুয়ালগুলোকে ট্রেন আপ করা, কীভাবে করে ওটুক পর্যন্ত যাবে, ওইটা নিয়েই সবগুলা টেকনোলজি কোম্পানি কাজ করতেছে। আরেকটা জিনিস ভাই হচ্ছে মার্কেটিং ইনোভেশনের দিক দিয়ে, যেমন এখন চ্যাট জিপিটি, মিডজার্নি, এই টাইপের ইনোভেশনগুলো অলরেডি আসছে। সো ইন ফিউচারে এই 2041 পর্যন্ত ভাই এই ইনোভেশনগুলো আরও বেশি আসবে এই জায়গায়। এই জিনিসটাতে ফুললি অটোনোমাস কিছু আসবে, যে জিনিসটা হচ্ছে এদেরকে আলটিমেটলি দ্যাট আন্ডারস্ট্যান্ডস ইউ অ্যান্ড হোয়াট ট্রিগার পয়েন্টস উইল বি অ্যাকচুয়ালি পুশিং ইউ টু সেলিং পয়েন্ট, এই জায়গাগুলোতে হচ্ছে কাজ করবে এই জায়গাটা। Amazing. The future looks really fearful at some time, because targeting করতে করতে এমন একটা জায়গায় চলে না যায় আমরা, যে let's say it invades my privacy or intrudes my privacy. I'm not telling that in this industry. I personally is a big promoter of let's say স্পেসিফিক মার্কেটিং, কারণ আমার কাছে আসলে গার্বেজ অনেক কিছু আসার থেকে আমার কাছে যদি আমি যেটা চাই সেটা প্রমোট করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ টার্গেটিং। বাট সেটাকে যদি অনেক ইন্ট্রুশন হয়ে যায় তখন আবার প্রবলেম। সো আই থিঙ্ক ইট উইল বি মাচ বেটার ইন টার্মস অফ প্রাইভেসি অ্যাজ ওয়েল। এক্স্যাক্টলি ভাই। সো কনটেক্সচুয়াল তাসফিয়া যদি কিছু এক্স্যাক্টলি ভাই, টু অ্যাড উইথ রুবায়াত, তো এইটাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হয় যে ধরেন মার্কেট সাইকোলজিটা যেটা বলে, যে ধরেন আমি যদি একই জিনিস বারবার আপনাকে দেখাচ্ছি এবং মানে ভিডিওর মাঝখানে, ইটস ভেরি ইরিটেটিং। সো এই যে সেন্টিমেন্ট, এটা কিন্তু অনেকে লাইক যে আগে একটা অ্যাজাম্পশন ছিল যে যত প্রসার তত বৃদ্ধি, কিন্তু ওইটা কিন্তু এখন আর নাই। সো এইগুলোও নিয়ে কিন্তু ধরেন ইন্টেন্সিভলি কোনটা অ্যাকচুয়ালি কার জন্য, কোন প্রোডাক্টের জন্য কাজ করবে, সেইটার কাটিং এজ এই টেকনোলজিটা, দ্যাটস ওয়্যার উই আর কারেন্টলি ফোকাসিং। এবং আমার কাছে এখানে একটু রুবায়াতের সাথে আর কি অ্যাড করতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশি ব্র্যান্ডগুলো এবং বাংলাদেশি কমিউনিটিগুলো, দে আর স্টিল মানে অনেক পিছিয়ে আছে এখানে। কতটা যে আসলে আরও এক্সক্লুসিভলি এই জিনিসগুলো করা যায়, এটা ব্যাপারে মানে আই উড সে লাইক নট দ্য বিগ ব্র্যান্ডসরা কিন্তু বাংলাদেশ মানে ওদের অলরেডি ওই এক্সপিরিয়েন্স মানুষজন আছে যে কার কাছে আমার প্রোডাক্টটা পৌঁছানো দরকার। কিন্তু যখন দেখা যায় যে স্মল আর মিডিয়াম সাইজ ব্র্যান্ডস যেগুলো স্পেশালি, তারা যেটা হয় যে তারা নিজেরাও জানা যায় ওয়ার দে আর স্পেন্ডিং মানি অর ওয়ার দে ইভেন নিড টু স্পেন্ড দ্য মানি অন, এবং আমার রিটার্ন কীভাবে আসবে। সো এখানেও একটা গ্যাপ আছে, যেটা হচ্ছে কি উই আর অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু অ্যাড্রেস অ্যান্ড ইমপ্রুভ। অ্যামেজিং, পারফেক্ট গ্যাপ যেখানে কাজ করার সুযোগ আছে। আচ্ছা দীপ্ত, প্লিজ, এগ্রিকালচার অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন, দ্যাটস ইয়োর ফিল্ড, অ্যান্ড এই ফিল্ডটা কিন্তু আসলে খুব বেশি যে স্টার্ট আপ কাজ করছে তা না। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক 2041-এর এই জার্নিতে, 2041-এ এমন কিছু ইউ আর এক্সপেক্টিং, ইউ আর ইন 2041, এই জায়গাটাতে এমন একটা রেভলিউশন ইউ আর এক্সপেক্টিং যেটা হবে বাংলাদেশে, এবং হোয়াটস ইউর থট অন দিস? রাইট। সো
2041 হচ্ছে 17 বছর পরে। আপনি যদি চিন্তা করেন যে 17 বছর আগে আমরা যেভাবে গ্রোসারি কিনতাম আর আজকে যেভাবে গ্রোসারি কিনি একই, কিন্তু বাজারে যেতাম কিনতাম। সো মেবি দ্য অনলি ইন্ডাস্ট্রি যেখানে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ অনেক কম, মেবি জাস্ট ক্যাশ ট্রান্সফারের মডেলটার মধ্যে বিকাশ এসেছে। সো এগ্রিতে ওই চেঞ্জটাকে ফাস্টার করা হচ্ছে প্রথম কাজ। আমার কাছে মনে হয় এগ্রিতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, লজিস্টিক্স এগুলোর প্রবলেম তো আছে, বাট দ্য বিগেস্ট প্রবলেম ইজ এগ্রি ইজ আ ভেরি লো ট্রাস্ট ইন্ডাস্ট্রি। লো ট্রাস্ট অ্যাজ ইন ব্যাপারী বিশ্বাস করে না ফার্মারের কোয়ালিটি কী হবে, ফার্মার বিশ্বাস করে না ব্যাপারী ওকে রাইট প্রাইস দেবে। সো এভরিথিং হ্যাপেন্স ইন ক্যাশ অ্যান্ড ইনস্ট্যান্ট, অ্যান্ড ওয়েন দ্য এন্টায়ার সাপ্লাই চেন ইজ লো ট্রাস্ট, there will be intermediaries, because intermediaries are taking the supply chain risk এবং এটার জন্য তারা they are getting rewarded or punished. So যদি 2041 সালের ওই সায়েন্স ফিকশন হয় তাহলে আমাদের এগ্রিকালচার হয়তো এরকম হতে পারে যেখানে ডেটা উইল বি কোল্যাটারাল ফর ফার্মার্স। সো হোয়াট ক্যান বি দ্যাট? সো চিন্তা করেন একটা ইন্টিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্ম সে কল্ড ই-আরত, and farmers ওই Pinduoduo মতো they are doing TikToks with their lao and like other crops, and buyers are just placing orders and ওইটার এগেনস্টে ইনভয়েস জেনারেশন হচ্ছে and লজিস্টিক্স পার্টনার গাড়ি নিয়ে আসছে। সো এই সায়েন্স ফিকশন যদি হয় 2041-এ বাংলাদেশে গিয়ে, তাহলে ধরেন অ্যাকচুয়াল চেঞ্জ আসবে। আর বায়ার সাইডে যদি বলি, তখনও যদি বাজার এক্সিস্ট করে ফিজিক্যালি, তাহলে তো আমরা কেউ কিছু অ্যাচিভ করলাম না। সো দ্য মুভমেন্ট অফ গুডস শুড হ্যাপেন, বাট ইন আ ওয়ে দ্যাট ইজ এম্পাওয়ার্ড ডিজিটালি। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ক্যান বি দ্য ট্রান্সফরমেশন ইন 2041. মধ্যসত্ত্বাভোগীরা বি অ্যাওয়্যার, অ্যাগ্রো শিফট ইজ কামিং, না? 2041 অ্যাগ্রো শিফট ইজ টেকিং ওভার। ওকে, নেক্সট আমাদের সাকিব। Do you not want him to be home safe? Come on. He should be home safe. Absolutely, absolutely. Next, Sakib bhai, please share your thoughts or ideas. What do you think about data analytics and Web 3.0? Or it can be Web 5.0, I don't know. Web 5.0, 4.0, what is going to happen in 2041 in your segment? So before going there, what I think is that আমাদের first একটা interoperable government services and private services একটা platform থাকা দরকার। Not platform as in platform, but সব কিছু interoperable হতে হবে। The policies should be more future-proofed, not like a short-term thing. যেরকম still there is a lacking of infrastructure in terms of innovation. আমাদের না অনেকেই, এই যে দীপ্ত ভাই আছে, শুভ ভাই আছে, আর অনেকেই আছে যারা কাজ করতেছে, আর অনেকেই আছে সামনে যারা কাজ করতেছে। সো ফর সাম মনে করেন যে আইডিয়া আসলে এক্সিকিউশনে গেল, দেয়ার সাম ল্যাকিংস, যেটা কারণে হলো দে শিফট অ্যাওয়ে ফ্রম দেয়ার কোর বিজনেস সলিউশন। সো বাই 2014 দ্যাট শুড বি আ সায়েন্স ফিকশন যে whatever you're thinking, you're able to do that, even though maybe someone's doing it কেউ করতেছে না, but you are able to do that. যদি আপনার বারবার অবস্টিকলস আসে in terms of policy and everything, তখন আর কি মানে এখন যেটা হচ্ছে সেটা পরে হবে না। That's science fiction, যে whatever you're thinking and it's happening. Just like generative AI, generative solution, মানে from people's perspective. And so you don't need to think about যে এইটা আমার করা যাবে না, এটা আমার করা যাবে না। There will be some technical standpoints what you can you can go through the guidelines, you can understand, hey, okay, I can do this and that, at least I can do this. So তখন আর কি there will be a massive disruption in terms of from the youth, and not at least we have two generations coming down the line, মানে 18 years till 2041, 18 years na? So two generational policies, so I think it can change. And also Web 3 এগুলো আসলে কিছুই না, to be honest, it's just technological changes, normal. I'm not talking about crypto, I think that's a different issue, but Web 3 in terms of services, infrastructural changes, a lot of things can be done. Hopefully অনেক জায়গায় যেসব steps নেওয়া হয়েছে, if we can take those steps in terms of, let's say, সবচেয়ে simplest Web 3 কথা নাও বলি, like if we have something like Stripe in Bangladesh, I think we don't have that. Like normal SaaS, software as a service, এখনো সাবস্ক্রিপশন নিতে পারে না। সো ওই জিনিসগুলো আর কি, এভরিথিং নিডস টু বি future proof. That's science fiction, policies being future proof. And data is like যে আমি যখন গ্রামস্টাকে কাজ করা হতো, working with banks, working with manufacturing, also government agencies, what we saw is that
the data is not moving, so we need interoperable agencies like the banks. Transaction hoy, but I think there is no open information between the banks. If this can happen, there can be a lot of things that can be happening for even by Dipto bhai over here. Like I can get credits, like you can have your own credit score mechanism from different banks information for a particular user base, like for a particular user. So ওইগুলো যদি সব ঠিক মতনভাবে ইন্টারপারেবল হয়, I think everything is going to be like, you know, science fiction. মানে তার পরের দিন থেকে, ফার্স্ট ডে থেকে। I really like your idea of future being very simple. Yeah, we want our life to be simple, right? We want everything we want and we want to get it very simply. So that's how the future should be. That's a very interesting perception. Everybody thinks the future is very flashy, future will be very techy, but it should be simple, right? Yeah, amazing. তো আমাদের পরের বক্তা শুভ ভাই আমার খুবই কাছের মানুষ, প্লিজ বলবেন আপনার ভিউ অন 2041, হাউ দিস ইন্ডাস্ট্রি অফ ইয়ার্স, যেখানে চ্যাটবট নিয়ে আপনি কাজ করছেন, আপনি এনএলপি নিয়ে কাজ করছেন, আপনি মার্কেটিং টুলগুলোকে এক করার জন্য কাজ করছেন, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক দিস উইল শেপ আপ, হোয়াট ইজ দি আলটিমেট ফিউচার ইন 2041? কীভাবে আসলে এই চ্যাটবট এই ধরনের টেকনোলজিগুলো শেপ আপ করবে? আমি খুব বেশি টেকনিক্যাল সাইডে যেতে চাচ্ছি না, সবাই অনেক কিছু টেকনোলজি নিয়ে বলেছে। আমি বরং একটা গল্প বলি। আমার মেয়ের গত পরশু দিন নার্সারির লাস্ট ক্লাস ছিল। সো ও যেখানে ক্লাস করে ওর সাথে হচ্ছে একটা ইন্ডিয়ান বাচ্চা ছিল, ওর বাবা মা ইন্ডিয়া থেকে আসলো এবার, তো ওরা আবার এই বছর চলে যাচ্ছে। সো গতকাল ওর বাবা মার সাথে দেখা করেছিলাম। সো বাবা মাকে আমি বেশি জিজ্ঞাসা করলাম যে বাংলাদেশে আবার আসবেন কিনা, ব্যাক করবেন কিনা। ওরা বলল না, এবং খুবই স্ট্রেইট ফরওয়ার্ডভাবে না। আমি একটু অবাক হলাম যে কেন বাংলাদেশে ব্যাক করবেন না। বলল এখানে বনানীতে থাকতে যেই পরিমাণ খরচ হয় সব কিছুরই, খাবার দাবার থেকে শুরু করে আশেপাশে যা কিছু আছে খরচ হয়, স্কুলের খরচ, সব কিছুর খরচ, রিটার্নটা অত নাই। বাংলাদেশে বা ঢাকার এরকম জায়গায় থাকার কস্ট অনেক বেশি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সার্ভিসের দিক থেকে অত কিছু রিটার্ন পাওয়া যায় না। সো এই জায়গাটায় আমি পরশু দিন অনেক ভালো মতো চিন্তা করলাম অ্যাকচুয়ালি, যে মানুষের বা বাহিরের দেশের মানুষের এই কনসেপশন, বা আমরাও বিভিন্ন জায়গায় হয়তো থেকেছি কিছুদিন, সেখানে যেয়ে দেখছি যে ওখানে সার্ভিস লেভেলটা অনেক ভালো, মানে যখন যেটা দরকার হয় পাওয়া যায়। আমার কাছে যদি 2041-এ বাংলাদেশের কথা চিন্তা করতে হয়, আমার মনে হয় এইটা সবচেয়ে প্রথম আসে, যে আমরা যা চাই সেটা যাতে খুব সহজভাবে পাই, যাতে আমাদের জীবনটা আরও মানে সহজ হয়। তো আমি চিন্তা করছিলাম যে এখানে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি, বা আমি আমার কোম্পানি যে এই জায়গাটাতে কাজ করে সেখানে কিভাবে চিন্তা করতে পারি। তো রিসেন্টলি আমরা সবাই চ্যাট জিপিটি নিয়ে অনেক কিছু দেখছি, এবং মোটামুটি হয়তো অনেকেই চ্যাট জিপিটি ইউজ করছি। চ্যাট জিপিটি ইউজ করার সবচেয়ে বড় সুবিধা আমার যেটা মনে হয়েছে, যে আমার যে কোনো প্রশ্নেরই এটার একটা উত্তর আছে, এবং উত্তরটা অনেক সময় রেলেভেন্ট, এখন অনেক আর্লি স্টেজে। সো আই থিঙ্ক বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমার পার্সোনালি যেটা মনে হয়, যে ওরা যেরকম মনে করলো যে সার্ভিস পাওয়া যায় না ঠিক মতো, আমরাও যেহেতু কাস্টমার সার্ভিস, কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স সাইটটা নিয়ে কাজ করি, আমার মনে হয় সার্ভিসের জায়গাটার এখন অনেক উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। যে গভর্নমেন্টের কাছে যখন আমরা চিন্তা করি একটা পাসপোর্টের জন্য যাব, প্রসেসটা কিন্তু সহজ না, এবং অনেক ক্ষেত্রে পাসপোর্টের জন্য আমার কি লাগবে এটা আমি জানি না, কোন প্রসেসে আছে এটা জানি না, ডকুমেন্ট সাবমিট করার পর ডকুমেন্টটা অ্যাপ্রুভ হলো কি হলো না ঠিক মতো, এই জিনিসগুলোরও কিন্তু ইনফরমেশন ঠিক নাই। গভর্নমেন্টের প্রত্যেকটা সার্ভিসই আস্তে আস্তে ডিজিটাইজেশন হচ্ছে, ওয়েবসাইট আছে, অ্যাপ আছে, বাট আমি যদি একদম কোর লেভেলের জনগণের কথা চিন্তা করি, আমাদের বাসায় যে মহিলা হয়তো কাজ করেন তার কিন্তু ওয়েবসাইট বা অ্যাপে যে দেখার মতো অবস্থা নেই, কিন্তু দেখা যায় সে আমার ওয়াইফকে সকালে হয়তো হোয়াটসঅ্যাপে বলতেছে যে আমি আজকে আসবো কি আসবো না, রাইট? সো 2041 আমাদের ভিশন অনেক বড় না, আমাদের ভিশন হচ্ছে বাংলাদেশের যত সার্ভিস আছে, গভর্নমেন্ট হোক কমার্শিয়াল হোক, সব সার্ভিসকে জনগণের জন্য নিয়ে আসা, যাতে যে কেউ প্রশ্ন করে বা কথা বলে তার কখন কি দরকার, কোনটা কোন জায়গায় আছে সেটা জানতে পারে। সো আমরা আমার কোম্পানি থেকে আই থিঙ্ক ওই ভিশনটুকুর জন্য যদি কিছু করতে পারি, আমি অনেক সাকসেসফুল মনে করবো আমাদেরকে। ধন্যবাদ। অ্যামেজিং অ্যান্সার। আমার মনে হয় তারা যে কাজটি করছে অলরেডি ইটস, আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় অনেক ফিউচারিস্টিক। 2041-এর পথে অনেক দূর আগানো, বাট হ্যাঁ ঠিক আছে, তিনি 2041 আর অনেক কিছু করবেন। যেটা বললেন যে হোয়াটসঅ্যাপ বা এই ধরনের ওয়াইডলি ইউজড যে
সিস্টেমগুলো আছে এগুলোর থ্রুতে যদি আমরা সব সার্ভিস পেতাম কেমন হতো। ভেরি ইন্টারেস্টিং। শাহরুখের কাছে আমি আবার ফেরত যাই। শাহরুখ, প্লিজ এনলাইটেন আস উইথ ইউর এক্সপিরিয়েন্স থিওরি, কীভাবে আসলে আমরা পলিসি নিয়ে আমাদের গভর্নমেন্টের যে পলিসিগুলো এখন ফর্ম করবে এই এক্সপিরিয়েন্সটা পাওয়ার জন্য কোথায় কোথায় এখন আমাদের গ্যাপ আছে, আমাদের আইওটি সিস্টেমগুলো নিয়ে কোথায় পলিসি নিয়ে কাজ করার সুযোগ আছে, এবং কি করলে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক যে তোর জার্নিটা ইজিয়ার হবে? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? হি ইজ মাই ফ্রেন্ড বাই দ্য ওয়ে, সো ইয়া। Oh yeah, no problem. So thank you for asking the very interesting question. প্রথমতেই আমি একটা জিনিস বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট, ইফ ইউ লুক ব্যাক ফ্রম 2009 till date, right, there was visionary entrepreneurs যারা with partnering with government, they have done amazing and created I would say the highway for digitalization or being smart, right? আমি এখানে ময়নাল ভাইকে দেখছি, he has been an entrepreneur in this technology domain. Companies like BDcom, Fiber at Home, Felicity IDC, Technocity, প্রত্যেকটা কোম্পানি কিন্তু পায়োনিয়ার, এক একটা পিলার ফর ডিফারেন্ট ক্রিয়েটিং দ্যাট হাইওয়ে ফর আস, রাইট? Ensuring internet at the end mile, ensuring facilities for the startup. But whenever an entrepreneur is coming up, সেইটা entrepreneur জন্য কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ম্যাটারটা হচ্ছে স্পিড, রাইট? আমি যেটা চিন্তা করছি সেটা আমি কত তাড়াতাড়ি এক্সিকিউট করতে পারছি, whether or not I am being able to move ahead and break things, right? ওই জায়গাটা থেকে আমার কাছে মনে হয় দ্য গভর্নমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, when we are talking about helping the innovators, when we are talking about helping the builders, the government infrastructure itself should be helpful, right? বিভিন্ন মিনিস্ট্রিতে যখন আমরা দেখি যে হাইটেক পার্কের জন্য বা বিভিন্ন জায়গার জন্য আমাদের অনেক রকম ফ্যাসিলিটি আছে, বাট when you go and ask, enter the process of getting these facilities, it takes a lot of time. বা আমি যদি 2041-এর স্মার্ট বাংলাদেশের ডিজিটাল ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারিং, যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়ান অফ দ্য কি প্রায়োরিটি এরিয়া আমরা যদি দেখি, সেই জায়গাটা থেকেও যদি দেখি, সেটা কিন্তু কোনো রিফ্লেকশন আমাদের ইম্পোর্ট অর যেই কাস্টমস ডিউটিগুলোতে আছে সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু নাই। একটা ডিজিটাল ডিভাইস ইম্পোর্ট করতে যদি সিডি দিতে হয় 29%, তার র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করতে সিডি দিতে হয় 50%-এর কাছাকাছি। সো হু ইজ গোয়িং টু অ্যাড্রেস দিস? অ্যান্ড ওয়েনেভার উই গো, গভর্নমেন্ট স্টেক হোল্ডার থেকে মনে করে আর এরা তো বাচ্চা ছেলে, এরা কোত্থেকে আসছে, এরা কি বুঝবে কাস্টম ডিউটি এক্সেট্রা, আচ্ছা ঠিক আছে একটা লিখিত দাও একটু দেখি কি হয়। সো হাউ লং ইউ ক্যান পুশ ব্যারিয়ার? সো ওই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় যে দ্য গভর্নমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার শুড অলসো লুক অ্যাট আস অ্যাজ আ কনস্ট্রাকটিভ এলিমেন্ট টু হেল্প দেম বিল্ড স্মার্ট বাংলাদেশ। আমরা তো রাইটলি পয়েন্ট আউট করতে পারছি যে কোন জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের বেনিফিটটা দরকার বা ইকোসিস্টেমের জন্য কী প্রয়োজন, নট অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেসম্যান বাট একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইকোসিস্টেমের জন্য কী প্রয়োজন, সেই জায়গাটা অ্যাড্রেস করে যদি আসলে আমরা অ্যাজ আ পার্টনার কাজ করতে পারি উইথ গভর্নমেন্ট, তাহলে আসলে ময়নাল ভাই যেরকম আজকে অনেক বড় একজন অন্টারপ্রেনার হ্যাভ ক্রিয়েটেড আ লট অফ হাইওয়েজ, আই থিঙ্ক দের আর লট অফ অন্টারপ্রেনার্স হু উইল বি এবল টু অলসো get inspired by him or people like him and also try to contribute something like that. Thank you. ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট উঠে এসছে এখানে। ট্যাক্সেশনের ব্যাপার আছে এবং অন্যান্য যে ব্যাপারগুলো আছে ফ্যাসিলিটেশন দরকার, সেগুলো ডেফিনেটলি আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে ট্রাই করা হবে আশা করছি। তাসফিয়া আপু যদি বলতেন, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আপনার এক্সপিরিয়েন্স ইজি করার জন্য হোয়াট শুড বি দি পলিসি গোয়িং ফরওয়ার্ড টু 2041? আচ্ছা, তো কয়দিন আগে আর কি আমি একটা অ্যানালাইসিস আর কি দেখলাম, there is 4 ways to get rich. Listen very carefully. There is 4 ways to get very rich. Not rich, but very, very rich. Number 1, you have to be born in a very wealthy family. যেটা definitely at least আমার কেসে হয় নাই। So number 2, you have to be extremely hardworking. So আমার ক্ষেত্রে জিনিসটা আসলে সিমিলার ছিল, ইনফ্যাক্ট অলসো সেম ফর মাই কো-ফাউন্ডার অ্যাজ ওয়েল, যে এখন জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ভিশন, আমরা একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছি এবং উই আর এক্সট্রিমলি প্যাশনেট অ্যান্ড অবসেসড অ্যাবাউট ইট। এবং আমি এই যে অবসেশনের জন্য না অনেক সময় অনেক প্রবলেমকে আমরা প্রবলেমই মনে করি না, কারণ প্রবলেম মনে করলে ফোকাসটা প্রবলেমে থাকবে, সলিউশনের দিকে আসবে না। আর বাকি যে দুইটা, part to get rich, another one is to steal, and last one I'm not gonna tell you guys have to assume
যে what could be the last one to get rich. So no, you can do better, Turin. Not that. Okay, so আমার কাছে যেটা এক্সট্রিমলি মনে হয় যে এই যে আমি 4টা স্টেপ বললাম টু গেট রিচ একটা বাদে we need to like acknowledge the people who are extremely hard working. এখন আমরা হয়তো করতেছি, আমরা কাজ করতেছি, কিন্তু মানে একটা সময় পর্যন্ত কিন্তু এমন ছিল যে there was so much doubt, still there is. আমি বলবো না যে আমি মানে একেবারে রকেট সায়েন্স উদ্ধার করে ফেলছি, বাট একটা জিনিস কি জানেন, ওই যে কেউ যদি কারো কাছে কোনো স্বপ্ন নিয়ে যায় বা কোনো ডিসকাশন করতে চায়, যখন আমরা একটা রং অডিয়েন্সের কাছে আমরা আমাদের স্বপ্নটা শেয়ার করি, ওইটা হচ্ছে কি ফার্স্ট স্টেপ টু কিল আওয়ার ড্রিমস। সো যারা পলিসি মেকার আছেন, যারা এখানে আমাদের মতো মানুষদের ফিউচার কিন্তু স্টিল আপনাদের হাতে, আপনারা ওই টক্সিক পার্সনটা হয়েন না যে কেউ যে কোনো একটা জিনিস আপনাদের কাছে নিয়ে গেল, একটা স্বপ্নের কথা বলতে গেল, তাকে আপনি দমায় রাখতেছেন, ওইটা জাস্ট হয়েন না। ওইটা না হলে আই গেস ইটস পারফেক্টলি ফাইন। থ্যাংক ইউ। Thank you very much. Turin Apu, what do you think? What should help you in policy? For me, my mission is to help those founders, to get them funded, right? And bring in more money to the country. Bangladesh does not have startup-friendly VCs. There are only few. Government is one of the biggest among them, right? Investing actively. But one thing I've asked all my Singaporean partners who has put money in my fund, they were saying that why I want to invest with you is you are saving me from the bureaucratical penetration to your country. That's hurtful, right? But also that's the point that we get to work, right? So I think for getting foreign investment into Bangladeshi bank account, we need to work on that. Other than we're not being smart, other than we're being arrogant and not allowing ourselves to open up. Another thing I want to add with what Tashfia just said, if you cannot, support someone financially, mentally, or anyhow, don't tear them up. Or, tear them down, right? Why? Someone is telling you a dream. প্রথমে আমি যেটা বলছি যে বাংলাদেশে স্টার্ট আপ করতে চাওয়াটাই হচ্ছে একটা লাক্সারি, বুঝছেন? বাপ মার সাথে যুদ্ধ করে, সমাজের সাথে যুদ্ধ করে স্টার্ট আপ করতে চাওয়াটাই একটা লাক্সারি। সে ওই তার কমফোর্টেবল জোন থেকে বাইরে হয়ে যদি কেউ ওইটা করতেও চায়, the least we can do is be nice to them and say that, okay, keep doing what you are doing, or maybe this is something is wrong, let me help, or I know someone who could help. Connect them with the right person. Don't criticize in a way that breaks their heart, breaks their dream, because the world is hard enough. Let's all, have our back. About the policy making, it's my only dream to make things happen is getting foreign investment within days. That's it. Thank you. Thank you. Rubaiyat bhai, ekটু short-এ বলবো আমরা we are almost at the end of the session, so we'll keep it short and concise and then we'll wrap it up. অলরাইট ভাই, সো বেসিক্যালি এক নাম্বার হচ্ছে কর্পোরেট ইনোভেশনে হচ্ছে হেল্প আউট করা। বাংলাদেশে কোনো এরকম সলিড পলিসি নাই যে কর্পোরেটগুলোকে মাস্ট লোকাল যে ট্যালেন্টগুলো আছে ওইগুলোকে নার্চার করতে কিছু না কিছু একটা বাজেট রাখা উচিত, যেটা হচ্ছে তাদের ইন্টারনাল প্রবলেমগুলো সলভ করতে তারা নতুন টেকনোলজি ইনোভেশনে হেল্প আউট করবে, এটা নাই। 2 নাম্বার হচ্ছে ভাই এডুকেশন সেক্টরটাতে কিছু রিফর্মিটিস অ্যাটলিস্ট আনা, যাতে হচ্ছে মোর ফোকাসড অন যে হ্যান্ডস অন যেগুলো কাজ হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে, ওইগুলো যাতে তারা আগে থেকে অ্যাটলিস্ট কিছু না কিছু জেনে আসে। লাইক উই ওয়ার্ক উইথ ডেভেলপার্স ফ্রম বাংলাদেশ, উই ওয়ার্ক উইথ ডেভেলপার ফ্রম আদার কান্ট্রিজ অ্যাজ ওয়েল। আমরা দেখি যে ওরা একাডেমিয়াতে থাকতে কী পরিমাণে এক্সপোজারটা পায় হচ্ছে কাজ করার, আলটিমেটলি হচ্ছে রিয়েল লাইফ কাজ করার ইম্প্যাক্টটা। সো আই থিঙ্ক এই 2টা সেক্টরে যদি ভাই পলিসিগত ইম্প্যাক্ট হয়, এটা হিউজ হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দীপ্ত ভাই, আমার যেটা মনে হয় যে পলিসি যারা ঠিক করবে ওই জায়গায় ল্যাটারাল ইন্টিগ্রেশন লাগবে। আইওটি নিয়ে পলিসি বানানোর সময় আপনার সাথে বসতে হবে,
সো এই মাইন্ডসেটটা অ্যাডাপ্ট করতে হবে। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট পলিসি চেঞ্জ দ্যাট শুড হ্যাপেন ফর বাংলাদেশ। ভেরি ট্রু, ভেরি ট্রু। সো ডেফিনেটলি ইয়াং অন্টারপ্রেনার্স যারা আছে তারা কিন্তু আসলে একদম গ্রাউন্ড থেকে দেখছে হোয়াট চ্যালেঞ্জেস দে আর ফেসিং। এই চ্যালেঞ্জেসগুলো ফেস করার পরে যখন নাকি আপনারা এখানে বসছেন তখন কিন্তু ইউ আর এক্সপ্রেসিং ডিরেক্টলি টু দিজ স্টেক হোল্ডার্স যারা আসলে পলিসিগুলো ফিক্স করবে। সো আমার মনে হয় এরকম ডায়ালগস আরও বেশি বাড়ানো দরকার, এই ডায়ালগগুলো প্রপার অথরিটির কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার, উইচ উই আর অলসো ট্রাইং টু ডু। আমাদের প্রত্যেকটা ডায়ালগ আপনি জেনে থাকবেন, A2I is also very closely associated with this event. Everything you say is going to be documented and presented as document sheets for policy making in the future. That's why I'm specifically asking you, আপনারা কি চান? সো বুঝে বলে ফেলেন, কাজ হবে। আচ্ছা, নেক্সট সাকিব ভাই যদি বলতেন। তো বলতেছিলাম আর কি পলিসি ব্যাপারে, বাট when it comes to policies and everything, first of all, পলিসি আমাদের সাইড থেকে কিভাবে যাবে, বিকজ there needs to be মানে একটা কালচারাল ব্যারিয়ার যেটা ভাঙতে হবে, us being young and being heard, that's one. And also I think there's three key factors, like some people who are trying to do something, the ones who are governing or creating the policies, and the ones who will get benefit, like the মানুষজন যারা কাজ করতেছে, এডুকেশনের ভিতরে ঢুকতেছে and everything. So I think there's a very good component to be worked for, like education and learning and creating values. We need to work on that as well. Like policy create করলেও হবে না, কিছু না বলছিলাম policy, but we have to also work on the cultural impact in terms of education and everything. Thank you very much. শুভ ভাই। খুব বেশি কিছু অ্যাড করার নেই, জাস্ট একটাই হয়তো সাজেশন থাকবে যে পলিসি অ্যাকচুয়ালি নতুন যা আসে দ্যাট শুড প্যাট্রোনাইজ স্টার্টআপস, দ্যাট শুড নট মেক থিংস কমপ্লেক্স ফর দ্য স্টার্টআপস। সো ডিটেলসে বলতে গেলে আই থিঙ্ক অনেক কিছু অ্যাড করার আছে, সো দ্যাট শুড বি অ্যানাদার মিটিং, বাট আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য সামারি। Very rightly said. Thank you, Shubha bhai. So here we are at the very end of this session. Thank you very much for bearing with us. And আরেকটা ছোট ব্যাপার, আমাদের এখানে একটা স্পন্সর ড্রিঙ্ক এসছে, আমি এই জন্য গডচাকে একটা থ্যাঙ্কস দিতে চাই ফর স্পন্সরিং দিস অ্যামেজিং ড্রিঙ্ক। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর হ্যাভিং আস উইথ ইউ। আই এম শিওর সামনে অনেকেই প্রতি বছর এরকম অনেকেই ফোর্বসের লিস্টে জায়গা করে নেবে। আমরা তো আশা করি প্রতি বছর 7 জন না, এর পরের বছর 9 জন, 10 জন, 12 জন করে আমাদের লিস্টে আসবে। ফর দ্যাট হোপ উই এন্ড দিস সেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ টু JCI Smart Bangladesh Summit Expo and CYE Awards 2023 for having this session and having us with this. Thank you. Thank you, Zafir. Please be on stage. We would be calling our National President, MD Ziaul Haq Bhuiya, on stage for giving a token of appreciation to the youngsters, Forbes under 30 under 30. Can we also call on stage Professor Dr. Yasmin Ara, Vice Chancellor of Uttara University, to be on stage, please? Hey, what's up? Please, photo session. Zafir,